So we are doing translation into Georgian because this is for the record, which is then put on our website, on our resources, and others have the opportunity to listen to that. Others meaning Georgians. Not everybody understands English there. Харе Кришна. Мы сегодня сделаем, как это говорят в России, финт ушами. Мы прочитаем стих из Бхагавад-гиты, а комментарий читаем Чаритамрит.
ტრიუმფს ჩავატარებთ. Ჩავწავით ლექს Bhagavad Gita და комментарий читания Чаритамрити. Потому что если стих очень хороший, если я буду читать комментарии, это вас убьет, наверное. თავად ლექსი ძალიან კარგია, მაგრამ კომენტარი რო წავიკითხო, ალბათ ეს მოკლა. Потому что как вы только услышите сампрагьята самадхи и асампрагьята самадхи, იმიტომ რომ როგორც კი გაიგებთ სამპრაЯდა სამадхის, вы будете потеряны, похоже, для лекции. დაიკარგებით ლექციისთვის. С 20 по 23, 6 глава Бхагавад-гита. Я прочитаю санскрит и перевод, потом Матаджи. დღეს ესე იგი დავიკითხავთ მე-6 თავიდან, მე-20 ლექსიდან დაწყებული, 23-ის ჩათვლით და სანსკრიტს წაიკითხავს ბატონი ოქროთე 6, 20, 21, 23. 3 текста сразу, 4 даже. 4 текстს წავიკითხავთ ერთდროულად. Ятро параматачита нирудхам йога севая ятра чайватманатманам пашьянатмани тушьяти сукаматьянтикам ятат будхиграхьяматиндриям ветти ятра начайваям стхиташчаваситатватаха ям лаква чапарам лакхам маньяте нантикам татаха Ясмин стхито на духена гуруна вичарьяте тадвидьят духа самьяга виёга самгитам. Перевод ее божественной милости Абхайчарани Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. Когда йог достигает этой ступени совершенства, именуемой трансом или самадхи, его ум полностью отстраняется от материальной деятельности. Благодаря чистоте ума он обретает способность видеть свое истинное «Я», и оно становится для него источником радости и счастья. Обретя удовлетворение, йог своими духовными чувствами ощущает безграничное духовное блаженство. Постигнув истину, он уже никогда не забывает ее и считает, что нет ничего превыше ее. Такой человек не теряет самообладание, даже сталкиваясь с величайшими трудностями. Вот подлинная свобода от страданий, возникающих от соприкосновения с материальным миром. სრულყოფის ამ საფეხურზე, რომელსაც ტრანსი, ანუ სამათი ეწოდება, ადამიანის ჭკუა იოგას პრაქტიკის მეშვეობით მთლიანად სწრება მატერიალურ აღნობრივ მოქმედებასთან ურთიერთობას. განწმენდილი ჭკუის წყალობით ცოცხალი არსება იძენს უნარს, პირისპირ იხილოს საკუთარი მე, რაც იქცევა მისთვის ბედნიერებისა და სიხარულის წყარო. ამრიგად უსაზღვრო ტრანსცენდენტულ ნეტარებას Yogi საკუთარი ტრანსცენდენტური გრძნობებით აღიქვამს. ამ საფეხურზე იცით დამკვიდრების შემდეგ იგი ჩასწრება რა ჭეშმარიტების სიღრმეს. აღარასოდეს ივიწყებს მას და თვლის რომ ამაზე აღმატებული არაფერია. ასეთ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი არასოდეს მერყეობს. უდიდესი სიძნელის წინაშეც კი. აი ნამდვილი თავისუფლება იმ ტაძრისგან, რაც მატერიალურ სამყაროსთან შეხების შედეგად წარმოიქმნება. Итак, Бхагавад-гита дает нам предварительную подготовку для того, чтобы по-настоящему заниматься бхакти. Bhagavad-gita ჩვენ წინასწარ გვამაგზავნებს იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ნამდვილად სრულყოფილად ბхакტის პრაქტიკა. Практически невозможно заниматься бхакти, заниматься преданностью, пока мы сильно погружены в материю. სანამ მატერიალში ვართ ღრმად ჩაძირულები, ფაქტიურად შეუძლებელია ბхакტის პრაქტიკის მიცხოვა ან ერთგული მსახურება. Брахма Бута Прасанатма наша чатина, как шати самак сарвешна, Бута Шумад Бхакти Лабхате Парам. Кришна
говорит, что когда человек достигает уровня Брахма-Будды, вот, когда он преисполняется радости, когда он на все смотрит духовно, то вот с этого уровня он может начать заниматься преданным служением. და კრიშნა თავად გვეუბნება ამას, რომ როდესაც ადამიანი მიაღწევს ბრაჰმა-ბუდას დონეს, როდესაც ის სულ მუდამ გაწონასწორებული და ბედნიერია, მხოლოდ ამ საფეხურიდან იქნება შესაძლებელი, რომ ნამდვილი ერთგული მსახურებით დაკავდეს. Брахма-Будда, она очень далеко для нас сейчас. ჩვენთვის ბრაჰმა-ბუდა ახლა ძალიან შორს არის. Для нас гораздо ближе Будды უფრო и ახლოს преды, ბუდები Будды, преды и ერთგულები прочие живые существа და სხვა в низших гунах. სხვა ცოცხალი არსებები, რომლებიც უფრო დაბალ გუნებში იმყოფებიან. Ну и простите за, может быть, за то, что это звучит оскорбительно, мы сами от них недалеко ушли. ბოდიშ გიხდით თუ ეს რაღაცა ცუდად ჟღერდა, მაგრამ თავადაც არა ვართ ჩვენ ამისგან შორს დასულები. Потому что иногда даже преданные такое выдают. იმიტომ რომ ხანდახან ერთგულებსაც ისეთი რამე წამოსწრებათ ხოლმე. Наверное, Кришна, которого ничем не удивить, он удивляется. И это мой преданный. ალბათ თავად კრიშნა, რომელსაც ვერაფრით გააკვირვებს, გაკვირვებული რჩება. ნუ თუ ეს ჩემი ერთგულია. Но тем не менее мы что-то делаем. მიუხედავად ამისა, ჩვენ რაღაცას ვამაინც ვაკეთებთ. Даже порой мы чувствуем очень большую радость, счастье, восторг. ხანდახან მე მას დიდ ბედნიერებას და სიხარულსაც და აღწევასაც კი განვიცდით. Но это исключительно по милости Господа Чайтаньи. თუმცა ეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ უფალი ჩაიტანიას წყალობით ხდება. По милости Господа Чайтаньи, по милости Шрилы Прабхупады. უფალი ჩაიტანიას წყალობით, შრილა პრაბჰუპადას წყალობით. Наверное, Шрила Прабхупада подходит к Господу Чайтаньи или к Нитянанде, закрывает им глаза. ალბათ შრილა პრაბჰუპადა მიდის უფალ ჩაიტანიასთან და თვალებს აუღებს. Вы им дайте милость, а я за ними посмотрю. მიეცით მათ წყალობა, მე მივხედავ მერეო. И вот на основании этого мы сюда приходим, мы поем Харе Кришна. და აი ამ საფუძველზე დაყრდნობით ჩვენ აქ მოვდივართ, ვიწყებს ჰარე კრიშნას სიმღერას, Танцуем, ცეკვავს, вкушаем, მივიღებთ პრასადს, говорим слава всем собравшимся преданным. გავიძახით დიდება ყველა შეკრებილ ერთგულს, В общем, хорошо живем. მოკლედ კარგად Но в ცხოვრობთ. действительности у нас нет никакой квалификации для этого. მაგრამ სინამდვილეში ამისთვის არანაირი კვალიფიკაცია არ გაგვაჩნია. Согласно нашей квалификации, мы должны быть где-то в другом месте. ჩვენი კვალიფიკაციის შესაბამისად ჩვენ სულ სადღაც სხვა ადგილას უნდა ვიმყოფებოდეთ. Это легко заметить наш уровень, на самом деле, когда мы оказываемся без преданных, вне храма, вне Харе Кришна, я имею в виду вне слушания и воспевания. ეს საკმაოდ მარტივი შესამჩნევია ისეთ სიტუაციაში, როდესაც ჩვენ არ ვართ ტაძარში, არ ვართ ერთგულების გარშემო, არ ვართ ესე იგი მოსმენის ჰარე კრიშნა მაჰამანტრის ან მსგავსი გალობების მოსმენის ან სიმღერის პროცესში. Даже когда мы пытаемся воспевать, пытаемся служить, это нам достаточно тяжело дается. თუმცა, როდესაც ვცდილობთ, რომ ჩვენ ვიგალობოთ, ვცდილობთ, რომ ვიმსახუროთ, ესეც ძნელად გვეძლება. Интересно, как выглядит наше воспевание с точки зрения ачарьи. ძალიან საინტერესოა აჩარიების თვალთახედვით, როგორ გამოიყურება ჩვენი Что думает Рупа Госвами, когда он видит რას ფიქრობს რუპა გოსვამი ამას ყველაფერს, როცა ხედავს, нашу джапу особенно, да? განსაკუთრებით ჩვენ ჯაპას. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна. Или нашу сосредоточенность даже на киртане. და როგორ ვართ კონცენტრირებული თუნდაც კირტანზე. Очень легко отвлекаемся. ძალიან ადვილია ჩვენი ყურადღების მიპყრობა. Когда чуть опаздываю, даже боюсь в алтарную заходить.
ცოტათი როცა მაგვიანდება, ოთახში შემოსვლაც Идет Даршин божество, так потихоньку заходишь и все так смотрят раз. მეშინია, როდესაც ესე იგი უფლის დარშანი მიმდინარეობს და ჩუმა, შემოიპარები და უცებ ყველა შენსკენ გამოიხედავს. Думаешь, куда смотрит, Бог стоит. და ფიქრობ, სად იყურებით, მერტი აღარ დგას. В общем, из смеха слезы, да? ანუ სატირავია, სასაცილო სატირავი რომ არ იყოს. Вот. Поэтому, в принципе, для того, чтобы серьезно заниматься преданным служением, нужно, по крайней мере, хотя бы чуть-чуть до какой-то степени вылезти из этой материи, из материального сознания. ამიტომ იმისთვის რომ ნამდვილად სერიოზულად შევუდგეთ ერთ გულსახურებას, ამ მატერიიდან გარკვეულ დონეზე ამოძრომა მაინც გვჭირდება, გარკვეულ დონეზე მაინც. И основная цель Бхагавад-гиты подготовить нас. და ბაგავად-გიტას ძირითადი მიზანი ზუსტად ის არის, რომ მოგვამზადოს ამისთვის. Бхагавад-гита начинает с фундаментальных вещей. ბაგავად-გიტა с каких вещей начинается? Фундаментальных. ფუნდამენტური რაღაცეებით იწყება, Которые вроде бы простые, რაც თითქოს და მარტივია. но которые так сложно по-настоящему осознать. მაგრამ რის გაცნობიერებაც თურმე არც ისე მარტივი ყოფილა. То, что я душа, я не это тело. რომ აი მაგალითად ის ფაქტი, რომ მე ავარსული და არ ვარ ეს სხეული. Еще сложнее, я слуга. ამაზე უფრო რთული განსაცნობიერებლად არის ცნება მე მსახური ვარ. И что самое уж страшное, я вечный слуга. და ყველაზე საშინელება ის არის, რომ მე მარადიული მსახური ვარ. Без права на выходные и отпуск. არანაირი უფლება არ მაქვს უქმე დღეებზე და რაღაცა იმაზე რა ქვია იმას შვებულებაში რომ Если кто-то из вас осознает, что я вечный слуга, ვინმე თუ გაცნობიერა რომ თქვენგანმა რომ მარადიული მსახურია во сне он проснется или она проснется в холодном поту. სიზმარში თუ მოუვიდა ეს ძილში რომ გაიღვიძებს ცივი ოფლოსმული. Это то, как материальное сознание, материальный ум воспринимает все. ეს გახლავთ зустат ის თუ როგორ აღიქვამს მატერიალური ცნობიერება და მატერიალური ჭკუა ყველაფერს. Потому что он очень прилип к этим вещам, к этим небольшим радостям и печалям этого мира. იმიტომ რომ ის ძალიან ძლიერად მიეჯაჭვა ფერმიური ცხოვრების და ოფიერების მცირე რაღაცა ტკივილებსაც კი და სიხარულებსაც. Который на санскрите очень хорошим словом называется тучка. რომელსაც სანსკრიტზე ძალიან საინტერესო სიტყვა ქვია დუჩკა. Видите, вон там тучка, да? აი ხო ხედავთ არის რუბელი. In Russian тучка means cloud, small cloud in Russian. დუჩკა რუსულად ნიშნავს პატარა ღრუბელს. In Sanskrit means something very insignificant. На санскрите означает что-то очень незначительное. სანსკრიტზე კი ეს სიტყვა ნიშნავს რაღაცა სრულიად უნიშნელოს. Но мы за эти тучки даже очень держимся, да? თუმცა ჩვენ ამ ტუჩკებს ჩარჭიდებულები ვართ. Хотя они доставляют нам столько беспокойства и страданий. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ამდენ ესე იგი ტკივილს და იმას გვანიჭებს. Однажды на берегу реки, наверное, может быть, это Ганга была, проходил очень экстатичный киртан, преданный Господу читанию. ერთხელ განგის ნაპირებზე უფალი ჩაიტანის ერთგულების ძალიან ექსტაზიური კირტანი მიმდინარეობდა. И преданные там танцевали, და ერთგულები ცეკვავდნენ. веселились, кричали. Веселились, кричали. ხიარულებდნენ ხმამაღლას საუბრო გაყიდოდნენ რაღაცებს. А с другой стороны работали каменотесы. მეორე მხარეს კი ქვის მთლელები მუშაობდნენ. Каменотесы они иногда бросали взгляды на ту сторону. ხანდახან ეს ქვის მთლელები მეორე მოპირდაპირე მხარეს გააპარებდნენ ხოლმე თვალს. Думали, чего они там веселятся? და იქ თავისთვის ვფიქრობდნენ, რას ხიარულობენ ნეტა ისინი. Потому что жизнь такая сложная и трудная. ეს ცხოვრება ისეთი რთული და მძიმეა. Камни же.
ეს ხომ ქვებია. Тяжелые нужно ворочать. ძალიან ძიმე ქვები უნდა ამოძრაო. То, чем в жизни люди занимаются, они ворочают камни. ფაქტიურად ამით არიან ადამიანები ცხოვრებაში დაკავებულები. ისინი ამ ქვებს, უძიმეს ქვებს აგორებენ აქეთ-იქით. Камни своей кармы в разных проявлениях. ეს ქვები გახლავთ მათი კარმის გამოვლინებელი. Они постоянно в беспокойствах. მუდამ რაღაცა შეშფოთებაში იმყოფებიან. Как бы кто-то не забрал этот мой камень. ვინმე არ წაიღოს ეს ჩემი ქვა. И один из этих каменотесов решил на тот берег перебраться, сплавать. და მკრის ხელებიდან ერთ-ერთმა გადააწყვიტა, რომ გადასულიყო, გადაეცურა მდინარის მეორე ნაპირას და თავად ეხივა რა ხდება იქ. Но он без камня не мог, он решил с собой прихватить такой большой булыжник. თუმცა ქვის გარეშე ვერ შეძლებდა, მიხვდა და გადაწყვიტა, რომ ეს უზარმაზარი ქვა თან წაეღო. Естественно, он утонул, пока плыл. რა თქმა უნდა, სანამ იწურობდა, ჩაიძინა. Потому что камень отпустить было невозможно, родной. ამ ქვის გაშვება ძალიან რთული იყო, შეუძლებელიც კი, ისეთი მისი იყო ეს ქვა. Родной камешек Синаки. ჩემი საყვარელი ქვა. Как я его могу отпустить? როგორ და გაუშვა. Я же забыл, кто-то вчера двое преданных разговаривало. Я же забыл, кто из вас, напомните. Лука, по-моему, да. Он говорил, что его спросили, а тебе что больше нравится, Майяпур или Вриндаван? მაგუშინ ორი ერთმანეთთან ერთმანეთთან საუბრობდა და ეს მახსოვს ერთ-ერთ კითხეს რომელი უფრო მოგწონს მაიაპური თუ ვრინდავანი. И он сказал Майяпур, потому что во Вриндаване не был. მაიაპური რომ ვრინდავანში არ ახარო ნახო. Я подумал, ну, хороший ответ. Но я подумал про себя, ну, когда он скажет, что Майяпур мне нравится больше, чем Синаки, вот это будет уровень уже. მაგრამ ისიც გავიფიქრე, აი როცა გამოაცხადებს, რომ ვრინდავანი სენაგზე უფრო მეტად მომწონსო ამ მაიაპური. აი მაშინ იქნება უკვე დონე. Ну, в общем, утонул этот парень. მოკლედ ის კაცი ჩაიძირა. Другой был более разумный, да? მეორე უფრო გონიერი აღმოჩნდა. Не, большой камень слишком, я вот такой чуть поменьше возьму, средненький. და იფიქრა, რა დიდი ქვა ალბათ ნამეტანიაო. მოდი ახლა ამ საშუალოს წავიღებო. И он поплыл в 2 раза больше там, но все равно устал и тоже утонул. ორჯერ უფრო მეტი მანძილის გადაცურვა მოახერხა, თუმცა ისიც დაიღალა საბოლოო ჯამში და ისიც ჩაიძინა. Последний был очень отреченный. უკანასკნე მესამე, ანუ უკანასკნელი განდეგილივით იყო. Он взял маленький камушек за пазуху. მან პატარა ქვა იყო, ჩაიდო უბეში. Он переплыл. გადაცურა. И он зашел на этот киртан. შევიდა ამ კირტანში. Там ему преданные хлопнули пару раз, давай, танцуй. ერთ-ორჯერ წამოარტყეს ერთგულებმა, აბა მოდი, იცეკვეო. А ему как-то не танцуется. მაგრამ არ ეცეკვება რაღაცა. Все никак. Преданные думали, в чем же дело? და ერთგულები ფიქრობდნენ, დაჭირს ამ კაცო. Тогда старший догадался. უფროსი მათ ერთ-ერთი უფროსი მიხვდა რაში იყო საქმე. Он засунул руку ему за пазуху. ჩაუყო ამ უბეში ხელი. Вытащил этот камень и швырнул в реку. ამოაძრო ეს ქვა და გადაისროლა მდინარეში. Тот начал кричать «Харибол, Харибол». რაიმან დაიწყო მალე უბავნე. Харибол სახილი. Это наша ситуация. აი ეს არის ჩვენი სიტუაცია. Нам очень тяжело отпустить эти такие привычные, дорогие вещи этого мира. ჩვენთვის ძალიან ძნელია ეს ჩვეული, ჩვენთვის ძვირფასი რაღაცების გაშვება. Постоянно о них помним. სულ მუდამ გვახსოვს ისინი. Мечтаем, что они нам помогут. ვოცნებობთ იმაზე, რომ დაგვეხმარებიან. Вот. Ну, на самом деле, что они нам дают? მაგრამ სინამდვილეში რას გვაძლევს ისინი? Нам щедро дают в основном одну вещь. ძირითადად ერთ რაღაცას ძალიან ისე გულუხვად ვიზიარებთ. Тревоги и беспокойство. ეს არის შფოთვა და რაღაცა უსიამოვნები. И это обычное состояние людей в этом мире. ამდაგვარია ჩვეულებრივ ამ სამყაროში ადამიანების მდგომარეობა. Конечно, в основном люди друг перед другом рисуются.
რა თქმა უნდა, ერთი ნამენეთის წინაშე ადამიანები რაღაცა თვალთმაგწობთ. Любимый вопрос, который здесь задают. ამ ყველაზე საყვარელი კითხვაა, რომელსაც ვამენ. How you doing? როგორ ახარ? Как дела? Рогоркар, да? Каргат. Но на самом деле не совсем там каргат. ხო, მაგრამ სინამდვილეში კარგად ვერავარ ხოლმე. В основном heavy karma, ძიმე კარმა. тяжелая карма. Внутри каждый беспокоится. შინაგანად ყველა შფოთავს. Даже такие могущественные люди, как Хираньякашипу, они постоянно беспокоились. ისეთი ძლიერი ადამიანებიც კი, როგორც ჰირანიაკაშიპუ იყო, ხო ისიც მუდამ შფოთვაში იმყოფებოდა. Любая демоничная личность, даже очень могущественная, она постоянно в страхе находится. დემონური ხასიათის პიროვნება ძალიან ძლევამოსილიც რომ იყოს, მუდამ შფოთვაშია. Потому что сильная привязанность и есть что терять. იმიტომ რომ ძლიერია მისი მიჯაჭვულობა და დასაკარგიც ბევრი აქვს. И вот такой ум, он мешает нам сосредоточиться на бхакти, на преданном, на Кришне. Ამდაგვარი ჭკუა კი გვიშლის რომ კონცენტრირდნენ ბhaktiზე, ერთგულებზე, კრიშნაზე. Вот. И поэтому наша практика, она не очень эффективная, поэтому нам так тяжело порой бывает. ამიტომაც ვერ არის ჩვენი პრაქტიკა ძალიან ეფექტური, ხანდახან ძალიან გვინძენს. Вот. И поэтому Бхагавад-гита учит нас вот именно этому, как оторваться от этой материи. და ბhagavad-gita ზუსტად აი ამას გვასწავლის, როგორ განვიჯაჭვოთ ამ მატერიისგან. Нашел этот стих. Хорошо. И она помогает нам начать осваивать духовную науку. ის გვეხმარება შევუდგეთ სულიერი მეცნიერების შესწავლას. Что интересно, даже такое легкое соприкосновение с Бхагавад-гитой и с преданным, который живет по Бхагавад-гите, это сразу же дает огромное чувство облегчения и успокоения. რაც საინტერესოა, ძალიან ესეთი მოკლე შეხებაც კი ბhagavad-gita-სთან და იმ ერთგულთან, ვინც ბhagavad-gita-ით ცხოვრობს, დიდ შვებას გვაძლევს და სიმჩადეს განვიცით. Даже какое-то короткое соприкосновение. აი ძალიან ხანმოკლე შეხებაც კი. Бывали у вас такие ситуации, когда столько проблем, столько беспокойства, что делать, там все, ничего не получается? ქონიათ ესეთი სიტუაციები, ვინმე იმდენი პრობლემაა, ესეთი დაძაბულია ყველაფერი სიტუაციები, რომ არც კი იცით რა უნდა ქნა. და რაზე დაფიქრდეთ. Так или иначе, открывайте Бхагавад-гиту или слушайте, как преданные рассказывают, и вдруг как-то вам хорошо становится. და რაღაცნაირად მიხოთ და ბhagavad-gita-ს გადავშლით, და წაიკითხავთ ან მოусმენთ როგორ ყვება ვინმე ერთგული ამის შესახებ და რაღაცა სიმჩატეს განიცდით უცბად. Больше 50% проблем и беспокойства, наверное, еще больше уйдет просто благодаря тому, если мы будем читать книги Шрилы Прабхупады. თუ ჩვენ შრილა პრაბჰუპადას წიგნებს წავიკითხავთ, აი ამ ჩვენი შფოთვების და სირთულეების 50% და შეიძლება მეტიც კი თავისით გაიფარგლება. То есть, или если мы окажемся рядом с преданным, который живет по Бхагавад-гите. ან თუ ისეთი ერთგულის გვერდით აღმოჩნდებით, ვინც ბhagavad-gita-ს მიხედვით ცხოვრობს. Обычно у молодых начинающих преданных у них очень много беспокойств. ზოგადად ახალ დამწყებ ახალგაზრდა ერთგულებს ყოველთვის ძალიან ბევრი შფოთვა ახასიათებს. Постоянно прибегают. ყოველ წამს მორბიან ხოლმე. Вот здесь вот это сказано вот так, а вот в этом месте сказано вот так. აი ამას ვიხშიეს ესეა ნათქვამი და აქ კიდე ესეა ნათქვამი. И в глазах видишь ужас, и мир рушится, мир рушится. და ხალებში ხედავ საშინელება, ინგრევა სამყარო. А если
этот преданный сказал еще что-то третье, то вообще уж просто бежать и топиться нужно. და მე ერთგულმა კიდე თუ რაღაცა მესამე განსხვავებული რამე უთხრა, საერთოდ უნდა წავიდე და მყავში გადავარდე. Начинающие, но чуть более опытные преданные, они начинают проповедовать, читают целые лекции. დამწყები, მაგრამ ცოტა უფრო მეტად გამოცდილი ერთგულები იწყებენ ხადაგებას, პირდაპირ ლექციას უკითხავენ ხოლმე. Тратят кучу энергии. უამრავ ენერგიას ახარჯავენ ამას. Он спрашивает, ну ты понял? მე ეკითხებიან, გაიგეს? По глазам видно, ну что-то стало яснее. თვალებში ჩანს. ხო, რაღაცა გასაგები გახდა. А по-настоящему старший преданный, что он сделает? მაგრამ აი უფროსი ერთგული რაც გააკეთებს ამ შემთხვევაში? Он скажет, вот тебе сладкий шарик, აჰა, შეიძლება. ты такой классный преданный. ისეთი კარგი ერთგული ხარ. И Шрила Прабхупада классный преданный. ჟილა პრაბჰუპადაც სასწაული ერთგული. И в Тбилиси такая хорошая община. და ისეთი კარგი ესე იგი საზოგადოება ოჯახივით არის. И преданные ходят счастливые, все. და ერთგული ბედნიერება. Всё классно. ბედნიერი მიდის. ყველაფერი Кришна გამოსწორდა. Джая, полный энтузиазм. ჯაი და ენთუზიაზმით აღივსება. Госвами Махараджа рассказывал свой опыт, გოსვამი მაჰარაჯმა გავიზიარა თავისი გამოცდილება. когда он еще был лидером, официальным лидером российского ИСККОН. როდესაც ის ჯერ კიდე რუსეთის ისკონის ოფიციალური ლიდერი იყო В начале 2000-х. 2000 წლების დასაწყისში. В то время было много нападок со стороны, так скажем, братских организаций. იმ პერიოდში ძალიან ბევრი შეტევას განიცდიდნენ მოძღვე ორგანიზაციებისგან, ასე ვთქვათ. Там сильно нападали, была группа последователей из Мадхва Сампрадаи. იქ იყო ერთი ჯგუფი მადჰავა სამპრადაიას მიმდევრებისა და სერიოზულ შეტევებს ახორციელებდნენ. Они очень мощно, тщательно изучали шастры. ისინი ძალიან სერიოზულად და ზედმიწევნით ცდილობდნენ შასტრების შესწავლას, Чтобы доказать, что ИСККОН это не авторитетно. იმისთვის რომ დაემტკიცებინათ, რომ ისკონი არ არის ავტორიტეტული. Начинающих преданных очень часто стимул изучать что-то вот такое вот. და დამწყები ერთგულებისთვის რაღაცის შესწავლის სტიმული ხანდახან ზუსტად ესეთია. Но так или иначе, в информационном пространстве нужно было на это отвечать, какие-то аргументы из шастр тоже приводить. ნებისმიერ შემთხვევაში ამ საინფორმაციო სივრცეში ამაზე პასუხის გაცემა იყო საჭირო და შესაბამისად პასუხებში შასტრებიდან ციტატების მოყვანაც. И вот Госвами Махарадж, он решил, не всегда он находил нужные аргументы. ყოველთვის ვერ პოულობდა გოსვამი მაჰარაჯი საჭირო არგუმენტებს. И в это время в Москву приехал один очень уважаемый саньяси наш. და ამ დროს მოსკოვს ესტუმრა ერთ-ერთი ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე პატივცემული სანიასი Бхакти Пурушоттама Махарадж, ученик Джаяпада Кесвами. ჯაიაპატა კასვამის მოწაფე გახლავთ. И он сам родом из традиционной браманической семьи, из Джаганатха-Пури. ის თავად არის საგვარეულო ბრაჰმანების ოჯახიდან, ჯაგანათაპურიდან. И он хорошо именно разбирается в этих шастрах, которые, не относятся к шастрам Гауди и Вайшнавов. და ის ძალიან კარგად ეყვება იმ შასტრებში, რომლებიც გაუდია ვაიშნავების შასტრების სფეროს არ განეკუთვნება. И Госвами Махарадж, он накопил вопросов и подошел к нему. გოსვამი მაჰარაჯმა დააგროვა ეს კითხვები და მივიდა მასთან. Он сказал, вот Махарадж, вот нужно вот так и так, вот на это как-то ответить, контраргументы какие-то. და უთხრა მაჰარაჯ, აი ამაზე გვაქვს პასუხი გასაცემი, რაღაცა კონტრარგუმენტები უნდა დავდოთ. Бхакти Пурушоттама Махарадж, он не стал отвечать ни на что. ბхakti purushottama მაჰარაჯმა არაფერზე არ უპასუხა. Он сказал Госвами Махараджу, знаешь, Махарадж, და უთხრა, იცი მაჰარაჯ, все эти люди, которые здесь сейчас столько шума поднимают, через 20 лет о них никто не вспомнит. ყველა ეს ხალხი, რომლებიც ახლა ესეთი ხმაური შექმნეს,
20 წლის შემდეგ მათ შესახებ მათ არავინ არ გაიხსენებს. Но о Прабхупаде будут помнить века и тысячелетия. პრაბჰუპადა კი საუკუნეების და ათასწლეულების მანძილზე ეხსოვებათ. Вернее, прежде чем это сказать, обнял Госвами Махарадж. სანამ ამას იტყოდა, ჩაეხუტა გოსვამი მაჰარაჯ. У нас даже в этой известной книге Ниранджана Махараджа, да? О заботе о преданных. ჩვენ გვაქვს ერთი ცნობილი წიგნი ნირანჯანა მაჰარაჯის მიერ დაწერილი ერთგულებზე ზრუნვა. Там на обложке такая картина, там стоит такой Санатана Госвами. იქ ყდაზე ესეთი ნახატია სანატანა გოსვამი დგას, Убежавший из тюрьмы, но примерно выглядит он так же, как Гочи. რომელიც ციხიდან გამოიქცეულია, ახალი გამოიქცეულია, მაგრამ გოჩასავით გამოიყურება და И Господь читание его вот так обнимает. და უფალი ჩაიტანია მას ეხუცება. Это главная часть ესე იგი ერთგულებზე, ახალ ახალგაზრდა ერთგულებზე ზრუნვის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი. Госвами Махарадж сказал, мне так хорошо стало и просто после этого. და გასვამი მაჰარაჯმა თქვა ამის შემდეგ ისე კარგად ვიქცევი თავს. Полностью успокоился. სრულად დამშვიდდი. И Кришна потом очень быстро разрулил всю эту ситуацию. და კრიშნამ ამის შემდეგ ძალიან სწრაფად განმუხტა მთელი ეს სიტუაცია. На самом деле, если мы делаем правильные вещи, და მას მართლაც თუ ჩვენ სწორ რაღაცებს ვაკეთებთ, действительно предаемся, თუ მართლა ვენდობით, მივენდობით. по-настоящему, то есть, значит, под руководством старших вайшнавов, гуру, და ეს ნიშნავს, რომ მივენდობით უფროსი ვაიშნავების და გურუს ზედამხედველობის ქვეშ, то Кришна разрешает все наши проблемы. მაშინ კრიშნა ყველა ჩვენ პრობლემას აკვარაღჭინებს. Помню, сам оказался однажды в ситуации. მახსოვს თავად ამბობში ერთხელ ეს რაღაც სიტუაციაში, Оцените юмор Кришны. სადაც მომიძლია კრიშნას იუმორის დაფასება. На 2 или 3 недели я стал президентом храма Кьюрдова. Не в Кьюрдово, в Сухарево. 2 თუ 3 კვირით გავხდი სუხორევოს ტაძრის პრეზიდენტი. После потрясения 98 года, когда там все брамачари разбежались почти, ეს მოხდა 99 წელს რაღაცა დიდი ესე იგი შემოხლების შემდეგ, როდესაც ყველა ბრამაჩარი გაიქცა იქიდან, некого было найти. არავინ იყო ვერავინ მოძებნეს. Поэтому похоже, первого попавшегося, вот ты, давай. და პირველი ვისაც კი გადაეყარენ იმას ჯაჭიდეს და დასვეს და თქვეს აბა მიდი ახლა შენ უნდა გაუკლავდე ამას. Ну, понимаете, какой из меня президент. ალბათ ხდებით როგორი პრეზიდენტი იქნებოდი. Марьям смеется, она понимает. მარიამის ეცნის ნამდვილად ესმის. Она со мной тесно общается. იმიტომ რომ ახლოს უხდება ჩემთან ურთიერთობა. Президент, который может только научить гречку сварить, да? პრეზიდენტი რომელმაც მხოლოდ და მხოლოდ ის ციციბურას მოხარშვა შეიძლება გასწავლოს. И ситуация была тяжелая, потому что до этого были большие потрясения, все разъехались, все были неуверенные. მაგრამ სიტუაცია საკმაოდ ძიმე იყო, იმიტომ რომ დიდი რაღაცა შეხლა შემოხლები იყო იქამდე და ყველა გაიქცა ვინსა. Такая проблема, что делать? Ну что делать? Ну закрывать нужно храм. ისეთი პრობლემა აქვს, ვიცით, რა ვქნათ და უნდა დავიხუროთ, სხვა გზა არ არის. Приехал Бхактивикаш Махарадж. და ჩამოვიდა ბაქტივიკაშა მაჰარაჯი. У нас было собрание менеджеров с ним. ჩვენ მქონდა მენეჯერების შეკრება. Мы стали рассказывать, как все плохо. დავიწყეთ იმის მოყოლა თუ ცუდად არის Он так ყველაფერი. молча кивал, ის ჩუმად ვიკრავდა თავს. понимая ваши трудности. მე ესმის თქვენი სირთულეებისო. Потом сказал, ну, в принципе, обычная ситуация, ничего страшного. და მე გამოაცხადა, თუ პრინციპში ეს ჩვეულებრივი სიტუაციაა. Во многих местах так было. არაფერი საშიში ამაში არ არის, ბევრ ადგილაში ხდებოდა. Давайте попробуем, потому что храм-то закрыть мы всегда успеем. მოდით ვცადოთ, იმიტომ რომ
ტაძრის დახურვას ყოველთვის მოვასწრებ. Просто вот такое спокойствие, такие простые слова, душевные, человеческие. და მისმა ამ სიმშვიდემ და ადამიანურმა სიტყვებმა Он не стал нам кидать лозунги «Сарвадharман паритяджан». მოქმედა აკაიწყო ლოზუნგებით ტყორცნა ჩვენთვის სარვადჰარმა პარიტიაჯა И так далее. То есть, და да. ასე შემდეგ. Просто по-простому сказал, и мы подумали, ну да, в принципе, нормально. უბრალოდ ხოვა ადამიანურად ჩვენს მოусმინეთ დაუშვიდდი. До этого у меня было в самом начале, помню, своего движения, когда я был очень-очень юный. იქამდე მქონდა გამოცდილება, როდესაც ძალიან ჯერ ნორჩი ვიყავი, ასე თქვა. 1,5 года в движении. წელიწად ნახევარი ვიყავი сул ამ ჩვენ მოძრაობაში. То есть у меня там была сложная там ситуация с моим положением в обществе, с прохождением воинской службы в частности. რაღაცა პრობლემა მქონდა ამ საზოგადოებაში ყოფნასთან დაკავშირებით, საჯარო რაღაცა სამხედრო ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებით. В голове там сомнения, так или так, или так, или так. Бывает у вас такое? და წინში მიმდინარეობდა ესეთი ისე უნდა გავაკეთო, ისე უნდა Столько გავაკეთო. ментальной энергии на это уходит. იმდენი მენტალური ენერგია იხარჯება ხოლმე ამაზე. ქონიათ არა თქვენ მსგავსი რამეები? В таком состоянии мой друг Джеткрок Прабу привез меня из Москвы в Тулу. და ამ მდგომარეობაში ჩემმა მეგობარმა ჯადაკროთა პრაბლუმ მოსკოვიდან ტულაში წამიყვანა. Сказал, ну там Гопал Кришна Махарадж приезжает. В то время я еще не знал, что он мой Махарадж. და მითხრა რომ აი გოპალ კრიშნა მაჰარაჯი უნდა ჩამოვიდესო, იმ პერიოდისთვის არც ვიცოდი რომ ჩემი მაჰარაჯი იყო. Но он уже повторял пранаму тогда. მაგრამ ის აი იმ პერიოდში უკვე მის პრანამას იმეორებდა. В общем, я приехал туда. და ესე იგი მოკლედ ჩავედი იქა. И там был Даршан. იქ იყო დარშანი. Я все не решался войти. და რაღაცა ვერ В конце концов, он меня фактически впихнул, я был последний уже. საბოლოო ჯამში, შემტენასავით უკვე ბოლო ვიყავი, ვინც მასთან შევიდა. Начал рассказывать Махараджу, დავიწყე მაჰარაჯისთვის მოყოლა. какая сложная ситуация, как непонятно, что делать. რა რთულია სიტუაცია, როგორ გაუკვეველია, რა უნდა მოვიმოქმედო. Сказал, все забросил. და მან მითხრა, მიანები ყველაფერს თავი. Переезжай в Ашрам, распространяй, говорит, книги. გადაცხოვრდი აშრამში და დაიწყე წიგნების გავრცელებაო. Я как-то это принял, на удивление. და გავსაკვირეთ, მაგრამ მივიღე ეს. Я переехал в Ашрам. გადავედი აშრამში. Вот уже 33 года, как я переехал в Ашрам. უკვე 23 წელი გადის, რაც გადავცხოვრდი აშრამში. Эта проблема потом разрешилась без моего участия. და ეს პრობლემა თავისი ჩემი მონაწილეობის გარეშე სრულიად განიმუხტა. Не буду рассказывать всех тонкостей этого российских этих самых структур. არ მოგიყვებით რუსეთის სტრუქტურების ფუნქციონირების შესახებ, როგორ ხდება ეს ყველაფერი. В общем, я там подал свои документы в военкомат. მოკლედ ამ Military department. მივიტანე ჩემი საბუთები. Вот они посмотрели и сказали, у них там мнения разделились. То есть, говорит, его нужно в армию забирать, другие говорят, не нужно, он там прошел какое-то обучение. და ესე იგი იქ მათ მოსაზრებები გაიყო. ზოგი იძახდა ამ კომისიაში რომ უნდა წავიყვანოთ ჯარში. Я на это все ხელი ამოხდნენ რომ არა იქ რაღაცა წოფნები აქვს გავლიდიო. плюнул и на 3 года вообще пропал и не думал об этом. Ушел в распространение книг. საერთოდ საბოლოო ჯამში ჩავიქნი ამაზე ყველაფერზე ხელი, 3 წლით საერთოდ გავუჩინარდი, ჩავიძირე ამ წიგნების გავრცელების პროცესში. Когда нужно было делать заграничный паспорт, через 3 года я приехал туда, думаю, что они со мной сделали, честно. და მე 3 წლის შემდეგ უკვე საზღვარგარეთის პასპორტის გაკეთება დამჭირდა და დავუბრუნდი ქალაქში და ვფიქრობდი, რას მიზანმე მეტყვა. Женщина, которая принимала документы, меня узнала. ინკალნა ვინც საბუთებს იღებდა მიცნო. Она говорит, у нас была военно-морская кафедра.
და ესე იგი ჩვენთან იყო სამხედრო საზღვაო კათედრა. Сказал он, морячок, говорит, я тебе 3 года письма писал. Ты куда пропал? Он сказал, все нормально, присвоили тебе звание офицера запаса. Не нужно тебе служить. Я подумал, ну да, я в армии Господа читания. Там служба настоящая, с утра начинается. И до вечера ты ходишь, и ты все время в состоянии бойца или бойца. Не все время, конечно, под конец становится хорошо, когда ты проповедуешь. Простое исследование указания Господа или его представителя, оно разрешает все наши проблемы, развязывает все наши умственные узлы, привязанности. და უფლის წარმომადგენლების ესე იგი მითითების ჩვეულებრივი მიყოლა მთლიანად ხსნის ყველა ჩვენ პრობლემას, ჩვენ გონებრივ რაღაცა მინებსაც, სიკვდილეებსაც აგვარებს. Как говорится в этом стихе, то есть такой йог или преданный, да, по-нашему. და როგორც ნათქვამია ამ ლექსში, ამგვარი იოგი, ანუ ერთგული ჩვენ ენაზე რომ ვისაუბროთ. Во-первых, он обретает покой и ясность сознания. ის სიმშვიდეს და გონებრივ სიცხადეს მოიპოვებს. То есть все вот эти бури в уме, они утихают. ანუ ჭკურის ყველა ქარიშხლები შვიდდება. И он начинает, как здесь Кришна говорит, видеть свое истинное «я». და ის იწყებს თავისი, როგორც კრიშნა გვეუბნება, ჭეშმარიტ იმეს ხედვას. И оно становится для него источником радости и счастья. და ის ხდება მისთვის სიხარულის და ბედნიერების წყარო. Когда мы видим ложное свое «я», да? მაგრამ როდესაც ჩვენ ძრუ ეგოს ვხედავთ, как правило, становится источником беспокойства и неудовлетворения, да? ის ზოგადად რაღაცა დაუკმაყოფილებლობის და პრობლემების წყაროა ჩვენთვის. Подходим к зеркалу, да? ჩვენ მივდივართ ესე იგი საკესთან, Что-то не очень я выгляжу. რაღაც კარგად ვერ გამოვიყურები დღეს. Что это такое? Морщина. Вот. С возрастом еще больше она доставляет беспокойство. და რაც ასაკობდება, უფრო მეტი პრობლემები გვიჩნდება. Даже не хочется к зеркалу подходить. ხანდახან საკესთან მისვლაც არ გვინდა. То есть и приходится ходить по медучреждениям, да? განსაკუთრებით თუ რაღაც სამედიცინო დაწესებულებებში გიწევს ხშირად. Потому что это не истинное я, это ложное я. იმიტომ რომ ეს არ არის ჭეშმარიტი მე, ეს წრუნეა. Дальше, говорится, он, человек обретает духовное блаженство. შემდგომ კი ამ ტექსტში ნათქვამია, რომ ადამიანი სულიერ ნეტარებას აღწევს. Ну, вначале приходит вот это вот шанда, покой, умиротворение внутреннее. თუმცა თავიდან ეს შინაგანი სიმშვიდე, გაწონასწორება დაისახურებს ხოლმე. То есть вот по-настоящему преданное служение, оно вот наделяет человека этим. და ერთგული მსახურება ზუსტად ამით აჯილდოებს ადამიანს. Ты человек в беспокойстве, если он такой очень такой серый, отягощенный проблемой, преданный, значит он два варианта. Либо он что-то не так делает. და თუ ერთგული შფოთავს, თუ რაღაცა პრობლემებით არის და დამძიმებული და შესაბამისად გამოიყურება, ეს ნიშნავს, რომ ორ რამეს, ან ის რაღაცას არასწორად აკეთებს. Либо президент храма. ან ტაძრის პრეზიდენტი. Или казначей. ან ტაძრის
Или в общем, какой-то менеджер в Искон большой. Менеджеры. Да. Но даже в этом случае проблемы преданного, его заботы, они только заботы на поверхности. Потому что внутри глубоко все равно преданный очень спокойный, удовлетворен. Как говорится, даже перед лицом, в этом стихе говорится, перед лицом самых серьезных, как это здесь Прабхупада говорит, даже перед лицом величайших трудностей, то есть преданный может быть обеспокоен, но он никогда не будет, как это сказать даже, никогда не будет разочарован. ერთგული რაღაცნაირად შეშფოთდეს რაღაცებზე, მაგრამ არასდროს არ დაემართება, ესე იგი, გულის გაცვლება, იმედის გაცვლება. Поэтому очень важно быть сосредоточенным на преданном служении. ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი კონცენტრირდეს კონცენტრაცია ერთგულ სახურებაზე გავაკეთოთ. Особенно на воспевании святого имени. განსაკუთრებით კი წმინდა სახელის გალობაზე. Когда преданный занят преданным служением, у меня все хорошо. როდესაც ერთგული მსახურებით არის დაკავებული, მის ცხოვრებაში ყველაფერი კარგად არის. Он становится спокойным, когда он сосредоточен на преданном служении. და როდესაც არის კონცენტრირებული ერთგულ სახურებაზე, ის თავად სულად გაწონასწორებული ხდება. Он понимает, я слуга Кришны, Кришна, он все в его власти. და მას ესმის, მე კრიშნას მსახური ვარ და კრიშნას ყველაფერი ხელეწიფება, ყველაფერი მის ძალას ექვემდებარება. Деньги в его власти, ფული, здоровье в его власти, ჯანმრთელობაც все остальные люди в его власти. Да. და ყველაფერი დანარჩენი. Я буду служить ему, он пусть беспокоится о том, что мне нужно. მე მას ვემსახურები და მან იზრუნოს იმაზე, რაც მჭირდება მისთვის მსახურებაში. Хороший вариант. კარგი ვარიანტია რა. Но служить нужно по-настоящему. მაგრამ ჭეშმარიტად უნდა მსახურდეს. Тогда и Кришна будет по-настоящему беспокоиться. მაშინ კრიშნაც ჭეშმარიტად იზრუნებს. Если мы будем притворяться, что служим, да? თუ ვითვალთ მაგცებ, Кришна же не дурак. კრიშნა შტერი კი არ არის. Он будет притворяться, что заботится. ისიც ვითვალთ მაგცებს. ვითვალთ ზრუნავს. Кришну не проведешь. Я тут поставлю тилоку, сделаю перед алтарем вот так. Давай, Кришна, давай. В Каму нужно ехать, нужно то разрешить, нужно ремонт делать. Что-то ты расслабился в последнее время. Кришна говорит, нет, так не работает, дорогой. Но если мы стараемся служить, даже не совершенно, но стараемся. ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ვიმსახუროთ, შეიძლება კარგად არც გამოვდიოდეს, მაგრამ რაღაცა что-то у нас может не получаться, где-то мы не дотягиваем. სადღაც შეიძლება ვერ გავდივართ იმ სიმაღლეებზე, რაც საჭიროა. Одна преданная задала буквально вчера вопрос. გუშინ ერთ-ერთმა ერთგულმა მანდაგვარი კითხვა დამისვა. Если я слушаю духовного учителя, его наставления, некоторые я вообще не могу выполнить. Это является оскорблением. რომ ესე იგი მე უსმენ ჩემი ესე იგი სულიერი მოძღვრის დარიგებებს და ზოგიერთი მათგანის შესრულება სრულად არ შემიძლია და შეურაცხყოფაა ეს თუ არაო კითხა.
Если мы принимаем эти наставления как действительно что-то важное, да, это нужно мне, да, Гуру Махарадж прав, მაგრამ თუ ჩვენ ამ მითითებებს ვიღებთ როგორც რეალურად რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანს, ისეც რომელიც მე ნამდვილად მჭირდება, ველოდნები დიახ, Guru Maharaj. ну, по какой-то причине, ну, по причине того, что в нас еще много невежества, страсти, მაგრამ რაღაცა მიზეზის გამო და ეს მიზეზი ზოგადად ისეთია ხოლმე, რომ ჩვენში ძალიან ბევრი უმეცრება და ღვნება არის დაბუდებული ჯერობითაც. мы не способны там делать что-то или даже Ჩვენ много чего не способны არ делать. ძალდმობ გვიც რაღაცეების და საკმაოდ ბევრი რაღაცეების კეთებაც კი. Но мы об этом сожалеем по-настоящему. Да? თუმცა ამის შესახებ ნამდვილად გამვიცდით. То есть мы не говорим, Кришна, ну не могу, но принимай меня таким, какой я есть, да? ანუ არ ვეუბნებით კრიშნას, რომ არ შემიძლია მე, მაგრამ ისეთი უნდა მიმიღო, როგორიც ვარ. Если мы говорим, Кришна, прости, пожалуйста, я стараюсь, но вот пока не получается. ანუ ჩვენ დავამბობთ კრიშნამ, მომიდევე თუ შეიძლება, მე ვცდილობ, მაგრამ ჯერ არ გამოდის. То, конечно, это никакое не оскорбление, Кришна, он понимает. რა თქმა უნდა, ეს არ არის არანაირი შეურაცხყოფა, კრიშნას ყველაფერი ესმის. И в этом случае, как он говорит, йога кшема вахамьяхам, да? То есть он даст нам то, что не достает. და ამ შემთხვევაში ზუსტად როგორც აქ არის ნათქვამი, ის გვაძლევს იმას, რაც ჩვენ გვაკლია. Может быть, не быстро, но даст на самом деле. შეიძლება ძალიან სწრაფად არა, მაგრამ საბოლოო ჯამში გვაძლევს. Здесь в комментарии вот к этому стиху читания Чаритамриты мы уже не успеем его прочитать. აი აქ არის კომენტარებში ჩაიტანია ჩარიტამრიტას ერთ-ერთ ლექსზე ნათქვამია. То есть Шрила Прабхупада говорит, что Кришна дает преданному богатство, да? Რომ კრიშნა ერთგულს სიმდიდრეს აძლევს. Особенно такому преданному, как Шрила Прабхупада, конечно. განსაკუთრებით ისეთ ერთგულს, როგორც შრილა პრაბჰუპადა. Он дает очень много возможностей, очень много ის აძლევს უამრავ შესაძლებლობას და უამრავ სახსარს. Нам не дает иногда, и даже часто не дает. ჩვენ კიდე ზოგჯერ არ გვაძლევს, უფრო ხშირად არ გვაძლევს. Почему не дает? და რატომ? იმიტომ რომ აქ კარნახობენ, იმიტომ რომ ჩვენთვის გვინდა. Это правильно, но даже Кришна боится нас потерять просто. მართალია ესეც, მაგრამ კრიშნას უბრალოდ ჩვენი დაკარგვის ეშინია. То есть, если он нам даст какое-то материальное достояние, то, скорее всего, мы будем очень этим увлечены. იმიტომ რომ თუ რაღაცა მატერიალურ სახსარს მოგცემს, ხომ მატერიალურ დოლარს, то ჩვენ შეიძლება ძალიან მივიზიდოთ. Постепенно забудем о Кришне. და თანდათანობით დავივიწყოთ კრიშნამ. Поэтому Кришна, он очень аккуратен в этом отношении. ამიტომ კრიშნა ძალიან ფრთხილია ამ მიმართებაში. Он никогда не дает своему преданному то, что может ему повредить в его духовной жизни. ის არასდროს აძლევს ერთგულს, თავის ერთგულს, ისეთ რამეს, рамაც შეიძლება მისი ერთგულება და მისი მსახურება დააზიანოს. И дает то, что наоборот подтолкнет преданного к нему. და აძლევს ისეთ რაღაცებს, რაც პირიქით ხელს შეუწყობს, იქითკენ უბიძგებს კრიშნასკენ. Это часто какие-то проблемы, да? და ეს ყველაზე ხშირად ალბათ გარკვეული პრობლემებია ხოლმე. Потому что когда проблемы, тогда преданный, он очень искренне обращается к Кришне. იმიტომ რომ პრობლემების ფონზე ერთგული ძალიან გულწრფელად მიმართავს ხოლმე კრიშნას. И Кришна очень доволен. კრიშნა კი ძალიან ყვაყოფილია. Еще проблему ему дает. და კიდევ ერთ პრობლემას ასწრებს. Чтобы он опять искренне к нему обращался. ისე რომ გულწრფელად რომ მიმართოს. Хорошая перспектива. კარგი პერსპექტივაა. К счастью, этим все не ограничивается. ну, საბედნიეროდ ამით ყველაფერი არ იფარგლება. Кришна также дает возможность испытать огромную радость и счастье. კრიშნა აგრეთვე იძლევა ისეთ უამრავ შესაძლებლობებს, რომ ბედნიერება და სიხარული განვიცადოთ.
от киртана, от Кришна Катхи, от преданного служения. კირტანისგან, კრიშნა კათხასგან, ერთგული მსახურებიდან. Потому что это с лихвой окупает все трудности, все наши старания и переживания. იმიტომ რომ ეს სრულად გამოისყიდის ხოლმე ამ ჩვენ ყველა განცდებს, ჩვენ ყველა სირთულეს. Поэтому очень важно стараться. და ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს მცდელობებს. Наши старания, они начинаются с того, что мы стараемся правильно воспевать Святое Имя, мы стараемся правильно служить духовному учителю Шриле Прабхупаде. ჩვენი მცდელობები კი იმით იწყება, რომ ჩვენ ვცდილობთ სწორედ ვიგალობოთ წმინდა სახელები, სწორედ ვემსახუროთ ჩვენს გურუს შრილა პრაბჰუპადას. Особенность, по крайней мере, какую-то часть времени своей жизни, независимо от обстоятельств, нам нужно посвящать этому. და ჩვენი ცხოვრების რაღაცა ნაწილი, მიუხედავად თუ რა გარემოებებით შევართ, ზუსტად აი ამას უნდა დავუთმოთ. Если хотя бы в это время мы сосредоточены на служении, на воспевании, на слушании. და თუ ჩვენ აი ამ დროის განმავლობაში მაინც ვართ სრულად კონცენტრირებული ამ ჩვენ ერთგულ მსახურებაზე, Если мы во время воспевания там не ловим воробьев, და თუ ლოცვის და გალობის დროს არ ვიწყებთ ბუზების დათვლას, то это дает очень удивительное состояние. ეს ძალიან დამაჯერებელ რაღაც შეგრძნებებს გვაძლევს. То есть, знаете, сразу вот так воспеваешь, и сразу все ясно стало, о чем говорить на лекции. აი გალობ და უცებ ყველაფერი განათელი გახდა, რაზეა საუბარი ლექციების დროს. Становится ясно, что делать в отношениях, да, даже в очень сложных ситуациях. ძალიან ნათელი ხდება თუ რა უნდა გააკეთო ურთიერთობებში, თუნდაც ძალიან რთულ სიტუაციების დროს. Становится ясно, что сделать приоритетом вот в данное время. და ნათელი ხდება თუ აი მოცემულ მომენტში რა უნდა გაიხადო პრიორიტეტად. Все этот туман в сознании, он рассеивается, да? და ის მთელი რაღაცა ნისლი, რომელიც ჩვენ ცნობიერებაში ბუდობს ხოლმე, იფანტება. Появляется уверенность, что да, все получится. ჩნდება ესეთი დარწმუნება, რომ კი, ყველაფერი გამომიგო. Потом в процессе всего Кришна тоже помогает, можно видеть его руку. მე რა თქმა უნდა პროცესში კრიშნა ყველაფერში გვეხმარება, ჩვენ მის თანადგომის ხედვას ვიწყებთ. И со временем, когда такие отношения, доверие с Господом развивается, და დროის განმავლობაში, როდესაც უფალთან ესეთი ურთიერთობები და ურთიერთობა ჭდება, со временем это становится такой же, знаете, такой потребностью. ის დროის გასწრული დროის შემდეგ მოთხოვნილებათაც კი გარდაიქმნება. Если ты не воспевал или там не занимался служением какое-то время, то как-то очень неуютно себя чувствуешь. და თუ არ ყოფილხარ მსახურებებით დაკავებული და რაღაცა პერიოდი არ გიგალობია, ცუდად გრძნობ თავს. Вот. И потом появляется вкус и привязанность. და ამის შემდეგ ჩნდება მირაჯულობაც და გემოც. Это потом, как говорит Друва Махарадж в одном стихе. და შემდგომ როგორც დრუვა მაჰარაჯი ერთ-ერთ ლექსში გვეუბნება, Так, простите. 2 секунды. Наверное, следующий стих. Нашел хороший стих и потерял его. Сейчас, ага. ერთი წუთით რაღაცა ლექსი გიპოვეთ თქოს და ესე გამეკარგა. И потом Шрила Прабхупада говорит, каждый, кто постоянно слушает Шримад Бхагавад-гиту, და ესე იგი შრილა პრაბჰუპადა იქ გვეუბნება. ნებისმიერი, ვინც შრიმად ბhagavad-gitას უსმენს, Шримад Бхагаватам и Чайтанья Чаритамритам, შრიმად ბhagavatam და ჩაიტანია ჩარიტამრიტას, кто не может прожить без них, как пьяница без вина, ვისაც არ შეუძლია მათ გარეშე ცხოვრება, როგორც ლოცვის გარეშე. удачный пример для Грузии, საქართველოსთვის ალბათ კარგი მაგალითია.
легко преодолевает невежество материального бытия. ის ადვილად გადალახავს მატერიალური ყოფიერების ნებსებას. В чем красота преданного служения? Это естественно становится. Не нужно каких-то отдельных там аскез совершать, отдельных таких, знаете, суровых, долгих размышлений, анализа. და რაც თავარია, აქ აღარ გჭირდება რაღაცა დიდძალი ძალისხმევის გაწევა, არ გჭირდება რაღაცა ასკეზები რთული და რაღაც ყველაფერი თავისთავად ბუნებრივად ხდება. Просто воспевая и танцуя, преданный понимает, что он душа, что он не тело. უბრალოდ სიმღერით და ცეკვით ადამიანი იწყებს იმის გააზრებას, რომ ის არ არის სული, ის არ არის სხეული და რომ ის სულია. В какой-то момент, да? და რაღაც მომენტში მოდის ეს რეალიზაცია. Вначале просто на какой-то короткий момент это возникает, да? და თავიდან ეს რაღაცა მოკლე პერიოდებით განმავლობაში ხდება. Преданный действительно ведет себя как душа. როდესაც ერთგული სულივით იქცევა. Потом, конечно, опять, особенно когда киртан заканчивается, возвращается вроде бы как в такое сознание более, не такое ясное. მე როდესაც ეს კირტანი მთავრდება, ბუნებრივად ის ბრუნდება ნაკლებად უფრო კაფიო რაღაც ცნობიერებაში. Но потом он, преданный все больше и больше, он погружается в духовное сознание по мере служения, воспевания. თუმცა დროთა განმავლობაში ის დამიხედვით თუ რამდენად იზრდება კი არა და რამდენად არის დაკავებული ერთგული მსახურებით, ის უფრო და უფრო უღრმავდება სულიერ ცნობიერებას. В конце концов, вся жизнь, она для него превращается в общение с Кришной. და საბოლოო ჯამში მთელი ცხოვრება მისთვის კრიშნასთან ურთიერთობად გარდაიქმნება. Это всегда интересно, это всегда оживляет, интригует. ეს ყოველთვის საინტერესოა, გაცოცხლებს, ინტრიგა შემოვა. Что этим отличается Кришна? და ამით გამოირჩევა ზუსტად კრიშნა. Своей непредсказуемостью и удивительностью. თავისი აი ამ რომ ვერ არაპროგნოზირებადობით წინასწარ ვერ განსაზღვრავ გააკეთებს. Поэтому нам нужно регулярно читать, особенно Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам. ამიტომაც საჭიროა რომ რეგულარულად ვიკითხოთ განსაკუთრებით Bhagavad-gita და Shrimad-Bhagavatam. Стараться воспевать как можно лучше и регулярно. რაც შეიძლება უკეთესად და რეგულარულად ვიგალობოთ. Ну, конечно же, общаться с преданными, особенно с теми, кто более опытный. და რა თქმა უნდა ურთიერთობა გქონდეს ერთგულებთან, განსაკუთრებით მათთან, ვინც უფრო გამოცდილია. Все беспокойства, сомнения, переживания, какой-то негатив из ума, он будет уходить. და ჭკუა გათავისუფლდება ყველა ამ შფოთვისგან, რაღაცა უწუნობისგან, ეჭვებისგან, პრობლემებისგან, აბსოლუტურად გაიწვია. При этом не нужно даже ждать, когда там ништха наступит или еще что-то. და ამ შემთხვევაში ის ლოდინიც კი არ გჭირდება, რომ როდის დადგება ეს ნიშნა. Как только преданный погружается в преданное служение, Господь Капила Дев говорит, то он оказывается на уровне освобождения. უფალი კაბილა გვეუბნება, როგორც კი ერთგული მსახურებაში მთლიანად თავით წავა, ის განთავისუფლების დონეს უმალ აღწევს. Харе Кришна. Харе Кришна. Может быть, есть вопрос у кого-то? или იქნებ რაიმე дополнительный? კითხვებიც გაქვთ ან რაიმის დამატება გსურთ? I am waiting for Pradhan Prabhu. He is unlimited source of question. Pradhan Prabhu's როგორც ყოველთვის რა თქმა უნდა კითხვა აქვს და უსაზღვრო წყარო აქვს ამ კითხვების. Actually, he is inspiring me so much because if devotee has a lot of questions, that means he is thinking, he is trying. მაგრამ ფაქტიურად ინსპირაციაც მოდის მისგან, იმიტომ რომ თუ ერთგულს ამდენი კითხვები აქვს, ეს ნიშნავს, რომ ის რაღაცებზე ფიქრობს, ხარშავს რაღაცებს. Да, Матаджи Махарадж.
считаю, что очищение и вот этот принцип негатив, да, по мере воспевания и, в общем-то, смирения, оно появляется со временем, да, в процессе духовного служения. Однако... თქვენ თქვით რომ ეს გაწმენდა ანუ ეს შარანაგაცის პრინციპი მსახურების განმავლობაში რაღაცა სწორი მსახურების შედეგად რაღაცა პერიოდის შემდეგ თავისით ალივდება. Однако молодые преданные, они уже имеют потенциально какие-то проблемы, и когда вот идет это обращение, я не знаю, насколько это искренне происходит, потому что мы совершенны в своей практике. Вот. И может есть какой-то быстрый принцип для молодых, чтобы усмирить в моменте свой ум, чтобы этот туман ушел, потому что стресс уже есть, а мы как бы еще в процессе такого. და ესე იგი აი ამ ჯგუის ბინდი ასე ნელა გადაიწმინდება, თუმცა ახალგაზრდა ერთგულების შემთხვევაში რა თქმა უნდა მას უკვე აქვს რაღაცა მატერიალური პრობლემები და უჭირთ თავისი ჯგუის დაუნჯება, ამიტომ იქნება არის რაღაცა ისეთი სწრაფი მეთოდები თუ როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი მოაგვარო, რომ პრაქტიკაში ხელით შეჯეწოს. Если я правильно понял вопрос, თუ მე სწორედ გავიგე კითხვა, то да, у нас нет квалификации, особенно в начале, да, чтобы совладать с этим умом, с этими проблемами. მართალია რომ ჩვენ დასაწყისში განსაკუთრებით არ ვფლობთ იმ კვალიფიკაციას, რომ დავიუნჯოთ ეს ჩვენი პრობლემები, ჩვენი ჭკუა, მოვაყარახჭინოთ ჩვენი პრობლემები. В то же время нам нужно остаться живыми. მაგრამ ამავე დროს სიცოცხლეც უნდა შევინარჩუნოთ, ხო? Выжить в сознании Кришны молодым преданным нужно. რაღაცნაირად უნდა ამ ახალგაზრდა ერთგულებმა კრიშნას ცნობიერებაში, ერთგულები კრიშნას ცნობიერებაში უნდა გადარჩნენ. Действительно, большинство вещей от этих трудностей для молодых преданных, они неподъемны. და მართალი ბრძანდებით ახალგაზრდა ერთგულებისთვის ამ დაგვარი სირთულეების უმეტესობა მათ ძალებს აღემატება. Но неподъемны за счет своих сил, за счет своих способностей. თუმცა აქ ხაზი გაუსვათ იმას, რომ საკუთარი ძალების ვერ მოერებია, საკუთარი მონაცემებით ვერ გაკაჭავენ. Начинающий преданный сталкивается. То есть молодой не совсем правильно, начинающий, потому что он может быть и не молодой уже. და აქ უფრო მართებული იქნება ვთქვათ, რომ დამწყები ერთგული და არა ახალგაზრდა, იმიტომ რომ ის ასაკობრივად შეიძლება სულაც არ იყოს ახალგაზრდა. Он пытается это как-то разрешить привычными способами, своими силами, какими-то методами. და ის ცდილობს აი ამ რაღაცა პრობლემების გადაჭრას რაღაცა ჩვეული მეთოდებით, საკუთარი ძალებით. Но если он искренне, то в какой-то момент он в этом разочаровывается, понимает, что сам еще не может. და რა თქმა უნდა რაღაცა მომენტში გული უცვლდება ამაზე ყველაფერზე, იმიტომ ხვდება რომ საკუთარი ძალებით ვერაფერს ვერ აღწევს. И он приходит к Радабаве или к Гае. და შემდეგ მიმართავს ხოლმე ხან რათაპაუმატაჯის ან დაემატაჯის. То есть он идет к Кришне и к преданным обращается. Да? ის ძირითადად კრიშნაზე ერთგულებს მიმართავს ხოლმე. И Кришна тогда помогает. და მაშინ კრიშნა ეხმარება. Даже, казалось бы, то, что невозможно вот никак было преодолеть, это может уйти. და როდესაც თუ რაღაცა გეჩვენებოდა, რომ შეუძლებელი იყო ამის დაცლება, ისიც კი ლაგდება. По крайней мере, Кришна это облегчит до такой степени, что мы сможем выжить и двигаться дальше, развиваться дальше. ყოველ შემთხვევაში კრიშნა იმდენად გამარტივებს ამას ყველაფერს, რომ ჩვენ გადავრჩებით და ცხოვრებასაც განვაგრძელოთ. Поскольку большинство вещей, они связаны вот с этой, с какой-то эмоциональной неполнотой очень часто. რადგან აი უმეტესობა ამ დაგვარი რაღაცების არის ემოციურ არასრულ ყოფილებასთან დაკავშირებული. Нам нужно хорошее общение с ჩვენ преданными. კარგი ურთიერთობები გვჭირდება ერთგულებთან. Нам нужно также, чтобы у нас были друзья. ჩვენ აგრეთვე გვჭირდება რომ ყავდეს მეგობრები. Ну, друзья именно преданные, с которыми
мы можем поговорить о Кришне, о духовной жизни, о преданном служении. მაგრამ აქ იგულისხმება ერთგულები მეგობრებში, იმიტომ ვისთანაც შევძლებთ ვისაუბროთ აი ამ ამაღლებულ თემაზე, კრიშნას შესახებ. То есть разговоры, чтобы были они, могли с ним, чтобы они были содержательными, да, не просто. და რომ ეს საუბრები ფუჭი კი არ იყოს, არამედ სამნობრივი. И это дает очень большой энтузиазм. და ეს დიდი ენთუზიაზმს იძლევა. То есть мы просто по-другому начинаем смотреть на эти ситуации. ჩვენ უკვე სხვაგვარად ვიწყებთ ამ სიტუაციების აღქმას. То есть какая-то проблема может оставаться по-прежнему, да? თუმცა პრობლემა შეიძლება დარჩეს. Но вместо того, чтобы угнетать преданного, то есть преданный, по крайней мере, понимает, как он это может использовать для улучшения своей жизни духовной. მაგრამ იმის მაგივრად რომ დაატრგუნოს ერთგული, ეს ერთგულს აძლევს იმის გაცნობიერებას, თუ როგორ უნდა გაიუმჯობესოს თავისი მსახურება, რომ რა მიმართულებით უნდა იმუშაოს, რომ გაიუმჯობესოს მდგომარეობა. Как Шрила Прабхупада однажды сказал своему ученику, у которого было всегда много проблем. როგორც შრილა პრაბჰუპადა მეფელეთე თავს მოსწავლეს უთხრა, რომელსაც ჩვეულების სამებრ ძალიან ბევრი პრობლემა ჰქონდა ხოლმე. Есть ученики, у которых нет проблем. არსებობენ ესეთი მოწაფეები, ვისაც პრობლემები არ აქვს. Беспокойство, вернее, у них есть только одна проблема – беспокойство. ანუ აქვს მხოლოდ ერთი პრობლემა, ეს შფოთვა. Как я могу лучше служить, да? შფოთვა იმის შესახებ, თუ როგორ შემიძლია უკეთესად ვიმსახურო. Если этой проблемы нет, то будут все остальные проблемы. თუ ეს პრობლემა არ არის, მაშინ სხვა დანარჩენი პრობლემები იქნება. Вот видно, он так Шриле Прабхупаде уже поднадоел своими проблемами. და როგორც ჩანს, თავი მოაბეზრა კიდევაც უკვე შრილა პრაბჰუპადას თავისი პრობლემებით. И Прабхупада ему сказал: все твои проблемы я могу разрешить одним пинком. და პრაბჰუპადამ უთხრა, ყველა შენი პრობლემის გადაჭრა ერთი ანჩურით შემიძლია. Если ты мне позволишь это сделать. თუ უფლებას დამთავრ. То есть, если мы разоружаемся перед преданными, да, перед ან учителем духовным, თუ ჩვენ ფარხმავს ყრით ერთგულების და სულიერი მასწავლების წინაშე, то мы очень быстро получаем помощь. მაშინ ძალიან სწრაფად ვიღებთ დახმარებას. А проблема часто в том, что мы закрыты для их милости. პრობლემა კი უმეტეს შემთხვევაში ზუსტად იმაშია ხოლმე, რომ მათი წყალობისთვის დახურულები ვართ. Все это не значит быть закрытыми, это не значит, что просто какие-то желания там у нас есть, да, желания, я имею в виду материальные, ну, у всех есть, у кого есть. და ეს დახურულები კი არ ნიშნავს, რომ ეს აუცილებლად სურვილების არსებობასთან არის დაკავშირებული. სურვილები მატერიალურიც კი, რა თქმა უნდა, სულ ყველას გაგვაჩნია. Это значит, что мы хотим меняться. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვინდა რომ შევიცვალოთ. Это значит, мы понимаем, что нам нужна помощь, да? ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ გვჭირდება დახმარება. Ну и до какой-то степени готовы чем-то пожертвовать. Немного вначале обычно, но чем-то сделать какой-то шаг. და რაღაცა დონემდე მზად ვართ, რომ გავიღოთ რაღაცა ამისათვის, ხომ? ბევრის არა, დასაწყისისთვის ცოტა ოდენის გაკეთება მაინც შეგვეძლოს. Наша трудность заключается в том, что мы не хотим как бы ничего не менять, но хотим, чтобы все изменилось, да? მაგრამ სერი სირთულე ჩვენთვის იმაშია, რომ ჩვენ Не хотим меняться сами, да, имею в виду. არაფრის შეცვლა თვითონ არ გვინდა, Мы хотим, чтобы Кришна, მაგრამ გვინდა რომ ყველაფერი შეიცვალოს. чтобы Кришна принес нам все решения и все хорошее прямо в постель. გვინდა რომ კრიშნამ აი ყველაფერი კარგი, ყველაფერი გადაწყვეტილება პირდაპირ ლანგარზე მოგვართვას საწოლში. На подносе принес нам все духовные качества, смирение, терпение. და ეს მოგვიტანოს ლანგარზე შემოწყობილი ყველა ეს სულიერი თვისებები. Все 26 качеств преданного, да? ყველა 26-ვე თვისება. Мы сказали: ну, Кришна, ну ты прогрессируешь. და მე ვიტყვი, კრიშნა როგორი პროფესია. Нет, мы должны
хотя бы какой-то первый шаг с постели делал, сделать и умыться. არა, ჩვენ რა თქმა უნდა, ერთი ნაბიჯის გადადგმა მაინც გვჭირდება ამ ლოგინიდან, უნდა მოუწყდეთ მას და ხელფირი მაინც დავიბაროთ. Это же ведь сложно ведь встать с постели и умыться, да? Ну, когда реально, то есть это нужно усилия приложить. ეს ხომ რთულია ადგე ლოგინიდან და პირი დაიბარო, ხო? მას რაღაცა ძალისხმევა ჭირდება. И потом думаю, о, так лучше стало. და მე ვფიქრობ, უკეთესად ვცნობ თავს. Потом следующий шаг делаем, да? მე შემდეგი ნაბიჯი უნდა გადავდგათ. Делаем Харе Кришна я беру, да? მე ვიწყებ ჰარე კრიშნას, ხო? Буду воспевать, да? დავიწყებ გამეორებას. Кришна, я твоя, помоги мне. შენი ვარ, მიშველი. Ну, 16 кругов я твоя. აი, 16 წრეა და შენი ვარ. И потом смотрите в течение дня, о, так оказывается все, и в этой ситуации не так плохо, и здесь вот так вот нормально все. და მე აღმოაჩენ დღის განმავლობაში უყურე, ამ სიტუაციაში ყველაფერი სერტულად აღარ არის, არც აქ. Но без четок это не разрешится, как правило. Для преданных, по крайней мере, да? ესე იწყებს ყველაფერი დალაგებას, თუმცა კრიალოსანის გარეშე არაფერი ხდება ერთგულებისთვის მაინც. Какими бы вы или я не были разумными или аскетичными, да? რაც არ უნდა გონიერები და ასკეტურები ვიყოთ, მე და თქვენ, Не сработает, да? ეს არ იმოქმედებს. Работает только вот так, как Прабхупада нам оставил, да, как Гуру Махарадж говорит. იმოქმედებს მხოლოდ ისე, როგორც ეს პრაბჰუპადამ დაგვარიგა და როგორც გურუ მაჰარაჯი გვეუბნება. Сначала небольшой шаг, работает немного, да, но уже работает. А потом еще больше. Мы думаем, о, все точно, правильно все. თავიდან პატარა ნაბიჯს ვყავთ და ვხედავთ, რომ მან გარკვეულწილად იმოქმედა, მერე უფრო მეც ვამატებთ და ვხედავთ, რომ პროცესი მუშაობს. Так вот нужно действовать начинающим преданным. ასე უნდა იმოქმედოთ დაწყებმა ერთგულებმა. И каждый преданный должен считать себя начинающим. ხოლო ყველა ერთგულმა თავისი თავის დამწყებ ერთგულად უნდა ჩათვალოს. Рагунат Махарадж или Госвами Махарадж, да, то есть самое страшное это стать старшим преданным. როგორც რათანათა მაჰარაჯი ან გოსვამი მაჰარაჯი ამბობენ, ყველაზე საშინელებაა ის, როდესაც გახდები Для себя. შენთვის, შენ თავში, უბრალოდ ერთგული. Вы стали старший преданный для кого-то другого, это нормально. თუ სხვისთვის გახდი უფროსი ერთგული, ეს ნორმალურია. Но если я стал старшим, опытным преданным в своих глазах, მაგრამ საკუთარ თვალში თუ ესე გამოვიყურები, რომ ვარ უფროსი, გამოცდილი ერთგული, საშინელება. пиши пропало, да? ასულია ხელი საქმე. Харе Кришна. Харе Кришна. Преданным, которые советуют мне роль в том, чтобы подвести к такому пониманию, что он без повторения да? და ფაქტიურად ეს გამოდის, რომ ერთგულები, რასაც ურჩევენ ხოლმე, ის არის, რომ მიიყვანონ იმ გაცნობიერებამდე, რომ ჯაბის გარეშე არაფერი არ გამოსცეს. Роль старших, да, и друзей настоящих, да, заключается в том, чтобы вдохновить нас на вот эти вещи. მართალი გძარდებით, უფროსებისა და ნამდვილი მეგობრების როლი ზუსტად მაგით გამისაზღვრება, რომ ენთუზიაზმი გაგვიჩინოთ. На воспевание, служение, да, общение. გამეორებისთვის, მსახურებისთვის, ურთიერთობისთვის. Ну, в большинстве случаев, как я говорил, это делается не напрямую, а через... მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში, როგორც ეს უკვე თქვი, პირდაპირი მეთოდით არ კეთდება. ეს კეთდება ზრუნვის მეშვეობით. Через личный пример. პირადი მაგალითის მეშვეობით. Конечно, да. Все нормально. Yeah, really. Please. I wanted to ask that as like devotees, should we care about having the 26 qualities or should we wait for them to come naturally? ესე იგი კითხვა პრაფუნდა, სხვა როგორც იქნა და კითხვა ესეთია. როგორც ერთგულებმა ჩვენ უნდა ველოდოთ აი როდის გაგვიგვითარდება ეს 26
თვისება თუ უნდა ვაკეთოთ რაღაცა იმისთვის, რომ ჩვენ განვითარდეს. Вопрос в том, что как практикующие преданные должны ли мы заботиться о развитии качеств, да, или должны просто ждать, когда они проявятся, да? Да, и то, и другое должно быть. დიახ, ორივე ისიც უნდა გქონდეს და ისიც. Если мы не будем заботиться, они никогда не появятся. თუ ჩვენ არ ვიზრუნებთ ამაზე, არც არასდროს გაგვიჩნდება. Некоторые преданные здесь занимаются землей, Гоча, Лука молодой, да? ზოგიერთი Мариса. ერთგული აქ ჩვენთან მიწით არის დაკავებული გოჩა, ახალგაზრდა პატარა ლუკა, მაგალითად სხვა ერთგულებიც, ლარისა მარტა. Да, и они знают, что прежде чем что-то появилось, нужно посадить что-то, да? და მათ მშვენივრად იციან იმისთვის, რომ რაღაცა აღმოცენდეს, ჯერ რაღაც უნდა ჩარგო. Посадить что-то, сделать, землю обработать. რაღაცა უნდა მოუარო ამას და ამუშაო მიწა. Но в то же время нужно понимать, что это не вырастет на следующий день. მაგრამ ამავე დროს უნდა გესმოდეს, რომ ეს მეორე დღეს არ გაიზრდება. И мы должны понимать, что эти качества развиваются не благодаря моим усилиям, და ისიც უნდა გესმოდეს, რომ ეს თვისებები ჩემი ძალისხმევის შედეგად კი არ ვითარდება, а благодаря милости Кришны. არამედ კრიშნას წყალობის შედეგად. А усилия мои нужны, чтобы как раз показать Кришне, чтобы он захотел дать нам эту милость. ჩემი ძალისხმევას კი იმისთვის არის საჭირო, რომ ვაჩვენო კრიშნას ჩემი განწყობა, სერიოზული განწყობა, რომ მას მოუნდეს, რომ ეს წყალობა მომცეს. Но есть самый идеальный вариант, да, мы знаем. აგრეთვე არსებობს იდეალური ვარიანტი, ვიცით მის შესახებ. Когда преданный просто старается служить, отдавать всего себя преданному служению. როდესაც ერთგული უბრალოდ ცდილობს, რომ იმსახუროს და მთლიანად მიეცეს Если он это პროცესს, делает очень так интенсивно, с душой, то тогда очень быстро эти качества проявляются. და თუ ამას ძალიან ინტენსიურად და მთელი გულით აკეთებს, მაშინ ეს თვისებები ძალიან სწრაფად ვლინდება მასში. То есть все-таки больше мы должны сейчас быть сосредоточены на служении. ანუ ამჟამად უფრო მეტად ჩვენ ზუსტად მსახურებაზე უნდა ვიყოთ კონცენტრირებულები. Если буду все время думать только о качествах, да, თუ სულ მხოლოდ ამ თვისებებზე ვიფიქრებ, то я стану очень беспокойным и ментальным. მაშინ მენტალურ პლატფორმაზე გადავალ და ძალიან შეშფოთებული ვიქნები მუდამ. Но когда ты приходишь на киртан, მაგრამ როდესაც პრათამი კირტანზე მოდის, во время киртана качества проявляются, да? აი ზუსტად კირტანის დროს ვლინდება მის Даже თვისებები. без особого такой у них медитации на них. ამისთვის არც არანაირი медитация არ ჭირდება და არც ძალისხმევა. Но иногда, да, чтобы понять, как я двигаюсь и куда мне нужно двигаться, мы анализируем себя, что у меня есть. მაგრამ ზოგჯერ, როდესაც ჭირდება რომ გავიგო, სად ვიმყოფები, რა მიმართულებით მივდივარ, მე ვატარებ თვითანალიზს Вот так обычно это происходит. და ამგვარად ხდება ხოლმე ეს ზოგადად. Not clear. გასაგები იყო? Это хорошо, если преданные смеются. კარგია, როდესაც ერთგულები იცინიან. Обычно им хочется плакать после лекции. იმიტომ რომ ზოგადად ლექციის შემდეგ ტირილის ხასიათზე დგებიან ხოლმე. Но на самом деле плакать лучше, чем смеяться. მაგრამ სინამდვილეში ტირილი უფრო უკეთესია ვიდრე. Я помню, я одну лекцию по Бхагаватам еще на беговой прочитал. მახსოვს ერთხელ ბაგავატამის შესახებ ლექცია წავიკითხე ბეგავოიძე. Все говорили, спасибо, такая лекция воодушевляющая, такие истории хорошие. და ყველა მეუბნებოდა, ო, დიდი მადლობა, ისეთი კარგი ლექცია იყო, აღვაგვრთოვანა, ისეთი კარგი მაგალითები მოიყვანეთ, ისტორიები. Но один преданный ко мне подошел и так как бы невзначай сказал: და ერთი ერთგული მომიახლოვდა და ისე ვითომ ესე მითხრა, გასწრით. настоящая лекция должна вызывать боль в сердце. ესე მითხრა, ნამდვილმა ლექცია გულში ტკივილი უნდა გამოიწვიოს. Но боль это не значит, что я вас сейчас всех обругаю.
испорчу вам настроение. Я ნიშნავს, რომ ახლა ყველას გეთხოვებით და ხასიათს გაგიბუჯებ. Боль означает осознание того, что какой же Кришна и Гуру и Вайшнава, какие они классные. ეს კიბილი იმითი არის ხოლმე გამოწვეული, როდესაც იაზრებ, რომ რა საოცრები ариян, Гуру, Кришна, ერთგულები. Также вот мама же очень сладко говорит. Гуру, Кришна. Потому что она Вайшнави. Вот. А я такой неудачливый, что я не могу этим воспользоваться და сейчас. მე იმდენად უიღბლო ვარ, რომ ამის ყველაფრის გამოყენებაც კი არ То есть შემიძლია. вот такая боль. И с другой стороны, она должна сопровождаться верой. Но все-таки по милости это когда-нибудь у меня получится. აი ასეთი კიბილი ჩდება ხოლმე, თუმცა მას თან უნდა სდევდეს ყოველთვის იმის იმედი, რომ მე ეს და იმის რწმენა, რომ მე ეს აუცილებლად ოდესმე გამომივა. Не должно оставаться только сожаление и печали. არ უნდა დაგვრჩეს მხოლოდ ეს რა ქვია დარდი ამის შესახებ. Хорошо. Я думаю, что на этом можно остановиться, да? ალბათ აქ შეგვიძლია უკვე გავჩერდეთ, Ибо наступило святое время. იმიტომ რომ წმინდა დრო მოგვიახლოვდა. Если его задержать, то это будет аппарат, много проклятий. თუ დავაყოვნებთ აპარატ ხარ მოყვება ხოლმე ამას და ალბათ ბევრი დაგწევლის. Я надеюсь, что дам вам отдых от своих нравоучений. იმედი მაქვს რომ აი ჩემი შეგონებებით რაღაცა მოგეცით. В течение нескольких месяцев. რამდენიმე თვის განმავლობაში მაინც გეყოფა. Не проклинайте меня слишком сильно, чтобы я мог сюда вернуться. არ დამწყევლოთ რომ აქ შევძლო დაბრუნება. Хорошо? კარგი. Yes, браткам. Вот так вот по-индийски значит, да, все хорошо. ეს ჟესტი ინდურად ნიშნავს რომ ყველაფერი მიგზეა. Грантарат, Шримад, Бхагавад Гита ки, Шрила Прабхупада ки, Вайшнава Вринда ки. Слава всем переводчикам, особенно на грузинский. Какое-то время уезжает. Огромное спасибо вам. Вы получите проклятие, что вовремя вернулись. А почему это проблема?